हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास आम गोटे सूत्र देखी चतुर्थी अर्थे बहुलम छंदसी। तो आज आम गोटे इंपोर्टेंट सूत्र अच्छी पिले छंदसी लुंग लंग लीट से सूत्र विषय आम आलोचना करवा आज। तो सूत्र कौन पिले ना छंदसी लुंग लंग लीट ए सूत्र यहाँ हूँ सूत्र संख्या। तो आम पूर्व मुझे बोले जेकोसी भी सूत्र आम देखा ताहले तार सूत्र ही आमको तार अर्थ बाहर करवा अच्छी। तो ये केतोटी पद रही बोले ये मुख्यतः दुईटी पद रही गोटे हूँ छंदसी आ गोटे हूँ लुंग लंग लीट। तो छंदसी छंदस शब्द जो रहा छंदस शब्दर सप्तमी विभक्ति एक वचन बोले छंदसी आम पूर्व आलोचना करी। तो छंदसी सप्तमी विभक्ति एक वचन पद आउ लुंग लंग लीट यहाँ तीनोटी जो रहा मेसिकी अच्छी। तो यहाँ हूँ प्रथम विभक्तिर बहुवचन रूप। तो ये छंदसी बोले तो आम कौन ना छंदसी कहले आम जानी छंदसी अर्थ हो वेद बा वेदरे जेहेतु सप्तमी विभक्ति लगी ताले वेदरे है। आउ ये तीनोटी आउ शब्द रहा गोटे हूँ लुंग लंग आउ लीट। ताले तुम प्रश्न जे ये लुंग लंग आउ लीट कौन पिले नहीं कि। तो तुम देखि जे आम आम संस्कृत साहित्य केतोटी लकार अच्छी ना 10टी लकार। पुणी प्रभु लकार माने कौन ना जमीती आम टेन्स बोली कही था इंग्लीश रे ना कि। तो से पास्ट टेन्स प्रेजेंट टेन्स तो सेपरी संस्कृत रे टेन्स को लकार बोली कह जाए। तो 10टी जो लकार रहा से लट लंग लोट लीट विधिलिंग एपरी भाव से 10टा लकार भितर यही जो रहा तीनोटी जोटा अच्छी लुंग लंग आउ लेट ये तीनोटी हूँ लकार पिले जो लकार गुड़िक कि ये तीनोटी लकार प्रायतः पास्ट टेन्स को बुझाई था नहीं कि। तो ये तो ताले तार अर्थ कौन आम ग्रहण कर निश्चित भाव में ये लकार उपर ही यार अर्थ आसो। ताले छंदसी अर्थात छंदरे अर्थात वेदरे लुंग लंग लीट लुंग लंग आउ लीट ये जो लकार गुड़िक रहा ये लकार गुड़िक पास्ट टेन्स बुझाई था। किंतु वेदरे कौन होता है ना ये जो लुंग लंग आउ लीट लकार गुड़िक अतीत काल बुझाइबा सहित अन्य अर्थ अन्य काल को मध्य द्योतित करिथाए। तो साधारणतः लुंग लंग लीट यही तीनोटी लकार केवल अतीत काल अर्थात पास्ट टेन्स पाई व्यवहृत हुए। तो ये जो तीनोटी लकार आम देखी लुंग लकार लीट लुंग लकार लंग लकार और लीट लकार ये तीनोटी लकार कौन होता के अतीत काल जो पास्ट टेन्स रहा से पास्ट टेन्स पाई एटा व्यवहृत होता है। तो तुम कह अरे गोटे तो पास्ट टेन्स रहा पुणी तीनोटी लकार व्यवहार कहीं हो। तो संस्कृत साहित्य संस्कृत व्याकरण एत रिद्धिमंत पिल है से गोटे मान तीनोटी काल पाई से तार 10टी लकार प्रयोग करते सी। तो सेमती लुंग लकार मध्य अतीत काल अर्थ प्रयोग हुए लंग लकार मध्य अतीत काल अर्थ प्रयोग हुए आ लीट लकार मध्य अतीत काल अर्थ प्रयोग होता है। ताले भेद कौन तो लुंग लकार कौन होता है ना सामान्य अतीत काल अर्थ प्रयोग होता है जमीती नॉर्मल से सामान्य अतीत काल अर्थ लुंग लकार प्रयोग होता है। किंतु लंग लकार जो रहा से लंग लकारटा वर्तमान अतीत काल अर्थ प्रयोग होता है। तो अनद्यतने लंग नहीं कि लंग लकारटा ताले वर्तमान अतीत काल कौन ना जहाँ आज घटी ना जहाँ आज घटी ना आउ केबे घटी से अर्थ आम लंग लकार को प्रयोग करें। आ गोटे लकार अच्छी पिले लीट 3 नंबर लकार कौन ना लीट लकार। ये जो लीट लकारटा अच्छी यहाँ परोक्ष लीट परोक्ष अर्थ परोक्षातीत काल अर्थ लीट लकार प्रयोग कराए। ताले परोक्षातीत कौन ना जहाँ आम देखिना जहाँ आम निजे निज आखिरे देखिना से जो काल रहा से काल अर्थ लीट लकार प्रयोग होता है। जमीती रामचंद्र बभूव तो रामचंद्र थिले सेटा को तो आपण केबे देखिछन्ते प्रभु रामचंद्र को नहीं आपण देखि नाहंती नहीं कि। तो तुम केबे जहाँ देखिना और से अर्थ जिते बेले प्रयोग होता है सेटा को लकार ना लीट लकार प्रयोग होता है। तो एथिरो आम जानिले जे ये जो तीनोटी लकार रहा लुंग लकार लंग लकार और लीट लकार ये तीनोटी लकार केवल को अर्थ प्रयोग होती ना पास्ट टेन्स बा अतीत काल व्यवहृत हुए। किंतु यही सूत्र अनुसार को सूत्र ना छंदसी लुंग लंग लीट ये जो सूत्र रहा ये सूत्र अनुसार वेदर यही 3टी लकार विकल्प
ସମସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଲୋକାଲ ରହିଲା ପ୍ରାୟତଃ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଦରେ ଏହି ତିନୋଟି ଲୋକାଲ ବିକଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଗଲା ହେଲା। ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତ କାଳରେ। ତ ସମସ୍ତ କାଳ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ଏ ତିନୋଟି କାଳରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି ହେଲା। ତ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ତିନୋଟି ଯେଉଁ ଲୋକାର ରହିଲା ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ଆଉ ଲିଟ୍ ଲୋକାର, ଏ ଲୋକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏ ତିନୋଟି ଲୋକାର କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସମସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ। କିପରି? ନା ବିକଳ୍ପରେ ହେଲା। ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭଲି ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ବେଦରେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଏ ତିନୋଟି ଲୋକାରକୁ ତିନୋଟି କାଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବି କରିପାରିବା, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବି କରିପାରିବା ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ରେ ବି କରିପାରିବା ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅତୀତ କାଳ ରୂପରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବ। ତ ଏତେ ବୈଦିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା ସେଇଟା ଏତେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ବା ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଅଟେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣଟା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା, ଫ୍ୟୁଚର ଟାଇମ୍ରେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ଆଉ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଏହି ତିନୋଟି ଲୋକାର କେବଳ ଅତୀତ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥରେ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ଯେଉଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟ କାଳ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂତ୍ରର ଅର୍ଥ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା, ସେ ଉଦାହରଣରେ କେମିତି ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ବିଷୟରେ ହେଲା। ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ନା ସାମାନ୍ୟ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଦେବେଭିରାଗମତ, ଏଇଟା ଋଗ୍ବେଦର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ତ ଦେବେଭିରାଗମତ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଅଗ୍ନିଦେବ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତୁ। ତମେ ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଠି ବି ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଲେ ବୃତ୍ତିରେ ଧାତ୍ୱାର୍ଥାନାଂ ସମ୍ବନ୍ଧେ ସର୍ବକାଲେ ଶୀତେ ବା ସ୍ୟୁଃ। ତ ଧାତ୍ୱାର୍ଥାନାଂ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଧାତୁ ଆଉ ଅର୍ଥ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖୁଥିବା ଯେଉଁ ଲକାର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, କେଉଁ ଲକାର ନା ଲୁଙ୍ଗ ଲକ୍ ଲିଟ୍, ଏ ଲକାର ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବକାଲେ ଶୀତେ ସମସ୍ତ କାଳରେ, ସମସ୍ତ କାଳ ମାନେ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଅତୀତ କାଳ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ଏ ସମସ୍ତ କାଳରେ ବା ସ୍ୟୁଃ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ ହେଲା। ପକ୍ଷେ ଯେଥେ ସ୍ୱଂ ପ୍ରତ୍ୟୟାଃ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ନିଜର ଯେଉଁ କାଳ ରହିଲା ସେ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥରେ ସେ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିକଳ୍ପରେ ହେବ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳ ରହିଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ତାର ଉଦାହରଣ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଲୁଣ୍ଡି, ଯେଉଁ ଲୁଣ୍ଡି ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲେ ଏଇଟା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ରୂପ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନର ଅର୍ଥାତ୍ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାରରେ ଦେବେଭିରାଗମତ ଲୋଣ୍ଡର୍ଥେ ଲୁଣ୍ଡ ଇଦಂ ତେଭ୍ୟୋ ଅକରಂ ନମଃ। ଲଙ୍ଗ ଲକାର ଅଗ୍ନିମଧ୍ୟ ହୋତାରಂ ବୃଣିତାୟಂ ಯಜಮಾನಃ ଲିଟ୍ ଆଦ୍ୟା ମମାରଃ ଆଦ୍ୟ ମ୍ରିୟତେ ଇତ୍ୟର୍ଥ। ଏଇଟା ସବୁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବୃତ୍ତି ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ସର୍ବେ କାଲେଷୁ ବା ସ୍ୟୁଃ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଲିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ପକ୍ଷେ ଯଥାସ୍ୱଂ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଆଉ ନିତ୍ୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ବୋଧେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାରର। ତ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଦେବେଭିରାଗମତ, ତାର ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅଗ୍ନିଦେବ ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଅଗ୍ନିଦେବ କାହା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ? ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ। ତ ତୁମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ଥାଏ ନାଇଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ବୁଝଉଛି ଲୁଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଲିଟ୍, ତ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ରୂପ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ତ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ନା ରକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣରେ କରିଦିଆଯାଇଛି, ରେଡ୍ କଲର୍ ଡେଞ୍ଜର। ତ ତମେ ଦେଖିବ ଆଗମତ, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି? ଆଗମତ। ତ ଆଗମତ ରୂପ ବନିଛି କେମିତି ନା ଆ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଗମ୍ ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଆ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ରୂପରେ ସେଇଟା ଆଗମତ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇ ଆଗମତଟା କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ନା ଲୋଟ୍ ଲକାର ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଲୋଟ୍ ଲକାର ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। କାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଦେଶ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋଟ୍ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଇଠି ଯେଉଁ
ଦେବ ଦେବେ ଫିର ଆଗମତ କୁହାଗଲା। ତ ସେଇ ଅଗ୍ନିଦେବ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ସହ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଲୁଟ ଲୋକାର ଅର୍ଥରେ ହେଲା। ତ ଆଗଚ୍ଛତୁ ହେବା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଆଗଚ୍ଛତୁ ହେବା କଥା ବା ଗମ୍ ଉପସର୍ଗ ଗମ୍ ଧାତୁର ଲୋଟ ଲୋକାର ରୂପ ଏ ସ୍ଥାନରେ ହେବା କଥା, ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ନାଇଁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ ହେବା କଥା। ତ ଆଗଚ୍ଛତୁ ରୂପ ହେବା କଥା ଏଇ ଜାଗାରେ। ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଲୋଟ ଲୋକାରର ସ୍ଥାନରେ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଅର୍ଥରେ ଲୋଟ ଲୋକାର ଅର୍ଥରେ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇକି ଆଗଚ୍ଛତୁ ରୂପ ସ୍ଥାନରେ ଆଗମତ ରୂପକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସୂତ୍ର କହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଏଇ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଲା ସମସ୍ତ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ, ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ଅତୀତ କାଳକୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏଇଠିରେ ଯେଉଁ ଦେବ ଦେବୀର ଆଗମତ ରହିଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେବ ଦେବ ବି ଆଗଚ୍ଛତୁ ହେବା କଥା ଲୋଟ ଲୋକାର ଅର୍ଥରେ। ସେ ଲୋଟ ଲୋକାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ଆଗଚ୍ଛତୁ ସ୍ଥାନରେ ଆଗମତ ରୂପର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ସେମିତି 2 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ଇଦମ୍ ତେଭ୍ୟୋ ଅକରମ୍ ନମଃ। ଅକରମ୍ ଏଇଟା ବି ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ କି। 2 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଇଦମ୍ ତେଜ୍ୟୁ ଅକରମ୍ ନମଃ। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁ କାଳରେ ନମସ୍କାର ହେବ? ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ହେବ ନାହିଁ ନା, କି ଫ୍ୟୁଚର ଟେନ୍ସରେ ହେବ ନାହିଁ, ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେବ ନାହିଁ କି। ତ ତୁମେ ଜଣକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟିରେ ଅଛ ତୁମେ। ତ ସେ ନମସ୍କାର କରିବାକୁ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ରହିଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଲଟ୍ ଲୋକାର ବୋଲି ନାଇଁ କି। ତ ଇଦମ୍ ତେଜ୍ୟୁ ଅକରମ୍ ନମଃ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାର ହିଁ ଚାଲିବା କଥା, ଲଟ୍ ଲୋକାର ରୂପ ଚାଲିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅକରମ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା, ଏ ଅକରମ୍ ହେଉଛି ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ରୂପ ବୋଲି। କେଉଁ ଲୋକାର? ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ମାନେ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥ। ତ ଅକରମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ଏ ଜାଗାରେ କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। କ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ଲାଗିଲେ ଅକରମ୍ ରୂପ ହେବ। ତ ସେ ଅକରମ୍ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅର୍ଥରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଲଟ୍ ଲୋକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ, ସେ ଲଟ୍ ଲୋକାର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବା କଥା? ଇଦମ୍ ତେଜ୍ୟୋ ନମଃ କରୋମି ନାଇଁ କି। ତ କ୍ରୁ ଧାତୁର ଲଟ୍ ଲୋକାର ରୂପ ହେବ କରୋମି। ଏ କରୋମି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଜାଗାରେ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇକି ଅକରମ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଲଟ୍ ଲୋକାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅର୍ଥରେ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ କାଳର ଅର୍ଥରେ ଅତୀତ କାଳ ଯେଉଁ ରହିଲା ତାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅତୀତ କାଳ ଶବ୍ଦ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ଅର୍ଥରେ ଲଟ୍ ଲୋକାର ଅର୍ଥରେ ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। କରୋମି ସ୍ଥାନରେ ଅକରମ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକାର ରହିଲା ଲୁଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଲିଟ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା କେବଳ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲଟ୍ ଲୋକାର ଆଦି ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଉଛି କେଉଁଠି? ବେଦରେ। ଏଇଟା ରହିଲା ଲୁଙ୍ଗ ଲୋକାର। ଏମିତି ଆଉ 2ଟା ଉଦାହରଣ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖ। ଲଙ୍ଗ ଲୋକାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଦିଅ। ତ ସେ ଲଙ୍ଗ ଲୋକାର ଉଦାହରଣରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି, ଲଟ୍ ଲୋକାର ସ୍ଥାନରେ ଲଙ୍ଗ ଲୋକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି ଏ ଜାଗାରେ। ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ହୋତାର ମବୃଣିତାୟମ୍ ୟଜମାନଃ। ଏ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ରହିଲା ଅବୃଣିତା, ଏ ଅବୃଣିତା ଏଇଟା ଲଙ୍ଗ ଲୋକାରର ରୂପ, ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥର ରୂପ। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଏହି ଯଜମାନ ଆଜି ଅଗ୍ନିକୁ ହତା ରୂପରେ ବରଣ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜମାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଗ୍ନିକୁ ହତା ରୂପରେ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ଟେନ୍ସରେ କାମ ଚାଲିଛି? ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ତ ନୁହେଁ ନା ପିଲେ, ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଲଟ୍ ଲୋକାର ରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ରୂପ। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନରେ ସେ କ'ଣ ଲଟ୍ ଲୋକାର ବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ସେ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ବେଦରେ କ'ଣ କରିଦିଆଯାଇଛି ନା ଲଙ୍ଗ ଲୋକାର ରୂପର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଯଜମାନ ଅଗ୍ନିକୁ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି ହୋତା ରୂପରେ, କରିସାରିଛନ୍ତି ନୁହେଁ, କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଟ୍ ଲୋକାର, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବା କଥା ଏ ଜାଗାରେ? ବୃଣୋତି ହେବା କଥା ନାଇଁ କି। ବୃ ଧାତୁର ଲଟ୍ ଲୋକାର ରୂପ କ'ଣ ହେବା କଥା? ବୃଣୋତି। ସେ ବୃଣୋତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କଥା ହେଲା। ତ ସେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲଟ୍ ଲକାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତ କାଳର ଯେଉଁ ଲକାର ରହିଲା ଲଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇକି କ'ଣ କରିଦିଯାଇଛି ଅବୂରଣିତ କରିଦିଯାଇଛି। ତ ଲଟ୍ ଲକାରର ଅର୍ଥକୁ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର କ'ଣ କରୁଛି ଏ ସ୍ଥାନରେ ବୁଝଉଛି ହେଲା। ବାଚସ୍ପତି ସଂହିତା ଯଜୁର୍ବେଦର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ସେମିତି ଲିଟ୍ ଲକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖ, ଆଦ୍ୟ ମମାର ଏଇ ଯେଉଁ ମମାର ରୂପ ରହିଲା, ଏଇ ମମାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଲିଟ୍ ଲକାର ରୂପ। ଏ ମମାର ହେଉଛି କାହାର ରୂପ? ଲିଟ୍ ଲକାର, ଯେଉଁଟାକି ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ହେଲା। ଆଦ୍ୟ ମମାର, ତ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜି ମାରୁଛି। ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରୁଛି? ମାରୁଛି, ମାରି ସାରି ନାହିଁ, ମାରୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ତାର, ମାରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଅର୍ଥ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ମାରୁଛି ମାନେ ଲଟ୍ ଲକାର ହେବା କଥା। ତ ଅଦ୍ୟାମ୍ରିୟତେ ନା, ତାର ଶୁଦ୍ଧ ଅଦ୍ୟାମ୍ରିୟତେ ହେବା କଥା। ସେ ମ୍ରିୟତେ ସ୍ଥାନରେ ବା ଲଟ୍ ଲକାର ସ୍ଥାନରେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଲିଟ୍ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି? ବେଦରେ। ତ ସେ ମ୍ରିୟତେ ସ୍ଥାନରେ ମମାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଦିଆଯାଇଛି। ତ ପିଲେ ଦେଖ, ଏଥିରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ଉଦାହରଣର ଯେଉଁ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେଲା ଯାହା ତମ ବୃତ୍ତି ବି କହୁଛି ତାହା। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେମିତି କରିବା, ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେମିତି ଲେଖିବା? ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କ'ଣ ନା ବେଦରେ ଲୁଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଆଉ ଲିଟ୍ ଲକାର ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ କାଳର ଅର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ବା ସର୍ବକାଳିକ ଅର୍ଥକୁ ସେମାନେ ବୁଝାଇଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ ଯେଉଁ ରହିଲା, ସେ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆଗମତ ରହିଲା, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଗମନ କରାଯାଉଛି ସେ ଲୋଟ୍ ଲକାର ଅର୍ଥରେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣରେ ସେ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିକ ଲଟ୍ ଲକାର ସ୍ଥାନରେ କାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ତୃତୀୟ ଉଦାହରଣରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇ ଲଟ୍ ଲକାର ସ୍ଥାନରେ ସେମିତି ଲଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଲିଟ୍ ଲକାର ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି କ୍ଷମତା ଯେଉଁ ଆମର ପୁଣି ଲଟ୍ ଲକାର ସ୍ଥାନ ପୁଣି ଲିଟ୍ ଲକାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଯେ ଲୁଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବେଦରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏ ଲୁଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଲିଟ୍ ଲକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ନାଇଁ କି। ସାମାନ୍ୟ ଅତୀତକାଳ ପ୍ରୟୋଗ ଯେଉଁ ଲୁଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍ଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଲିଟ୍ ଲକାର ନିଜ କାଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କାଳରେ ବି ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ହେଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ପିଲେ ବୈଦିକ ଗ୍ରାମାର ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ତୁମେ କରିପାରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ଗ୍ରାମାରରେ କ'ଣ ହୁଏ, ସେଇଟା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଲକାର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଳରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ, ଆମେ ଏପଟେ ସେପଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାବରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ, ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଏଇଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛନ୍ତି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ହେଲା। ତ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତିର ନିୟମ ବହୁତ କଠୋର ପିଲେ। ତ ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ଆଉ ଲିଟ୍ ଲକାର ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭୂତକାଳ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରତୀତ, କେବଳ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥକୁ ଓନ୍ଲି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଏମାନେ ବୁଝେଇବେ। ଏମାନେ ଅନ୍ୟ କାଳ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଦେଖ, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ଲୁଙ୍ଗ ଲଙ୍ଗ ଆଉ ଲିଟ୍ ଲକାର ଗୁଡ଼ିକ ଅତୀତ କାଳ ଅର୍ଥକୁ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ବୃତ୍ତିରେ ସର୍ବକାଳ ପ୍ରଯୁକ୍ତ। ବେଦରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଲୁଙ୍ଗ ଲକାର ଆଉ ଲିଟ୍ ଲକାରଟି ସମସ୍ତ କାଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଏହା କେବଳ ଅତୀତ କାଳରେ ଅର୍ଥରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଉଦାହରଣରେ ବି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମନେ କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିବ। ବହୁତ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ, ବହୁତ ସରଳ ଅଛି ପିଲେ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସୂତ୍ରାର୍ଥ, ଯେଉଁ ତୁମର ଏଇଟା ସୂତ୍ରାର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି କି ପିଲେ? ସୂତ୍ରାର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା। ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖ, ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ହେଲା। ଏ ସୂତ୍ରାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ,
ए स्थान रे व्याख्या करदेव ये टी मुझे लिखिदे तुम एटा को स्क्रीनशॉट नहीं पढ़ी नब टे भल भाव है। तो एपरी भाव में थिला पिले आज क्लास रे आमे देखिले कौन कौन छंदसी लुंग लग लिट छंदसी वेद छंदसी माने वेद रे लुंग लग लुंग लंग और लिट लकाटी कौन होती ना समस्त काल में प्रयोग हो पारती किंतु लौकिक साहित्य में केवल एगुड़िक अतीत काल अर्थ में प्रयोग हो पारती। तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट सूत्र पिले आ निश्चित भाव में जदि आसो एग्जाम तुम भल भाव लिखिपर यहाँ मोर आशा केवल ये ध्यातव्य विषय यहाँ अच्छी तुम निश्चित जो उदाहरण गुड़िक रहा जोटा आम जस्टिफाई कर अच्छे ना सूत्र को नहीं कि बुझेबार अच्छे तो व्याख्या कर अच्छे तो तार उदाहरण भी आमको टी मन रखा पड़ो तो कष्टकर खाली तार उदाहरण किंतु तार अर्थटा तुम केमी तुम बाहर कर सूत्र ही तार अर्थ बाहर करवा ट्रिक तुमको मुझे बतई देछि है। तो सूत्र अर्थ तुम बाहर जा निश्चित भाव में किंतु तार उदाहरण गोटे गोटे तुम टी निश्चित भाव में ध्यान देथिबो है से गोटे दुटा उदाहरण निश्चित भाव घुसी दियो लुंग लकार गोटे लंगर गोटे लिटर गोटे आको एमती टे पढ़ी व्याख्या करदेव ताले तुम हो आज ये पिले आम आ गोटे क्लास रे आउ जो इम्पोर्टेंट सूत्र गुड़िक रहा से आलोचना करवा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय जगन्नाथ।